ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਜੀपुर ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਆ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਜਰੀਏ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਤੇ ਪਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। हैरानी की गल है कि सब सुरक्षा बलों के सामने हुंदा रहा ते इस मौके ते सुरक्षा बलों वालों उल्टे किसानों उपर लाठीचार्ज कर दिता गया ते अथरू गैस के गोले भी सुट्टे गए। विरोधी धिरां दा हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर ने जोरदार नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार ते खेतीबाड़ी कानूनों नूं रद्द करने की मांग की ते नाल ही केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध दे विच भी नारेबाजी की। इस मौके ते आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर भगवंत मान ने केंद्र सरकार ते इल्जाम लगाते हुए कहा कि सदन के अंदर जाने की उन्होंने इजाजत नहीं दी गई। जो असी 4 ਦੇ 4 संसद तीन साडे राज सभा वाले ते लोक सभा तो मैं जो सेंट्रल हॉल जान लगे तो सानू रोक लिया गया, कहते जी तुहाडा नाम नहीं हैगा लिस्ट च, कहते जी बस 145 एमपी नूं अंदर वड़न की इजाजत है। तो असीं कहा भी मैं लोक सभा च लीडर अपनी पार्टी का, संजय सिंह जी जो है वो राज सभा च लीडर ने, सानू क्यों नहीं जान दिता जाता? ये लिस्ट किहने बनाई है? वो कहते जी स्पीकर ने बनाई है, सरकार ने बनाई है। सरकार ने अपने मनपसंद जिहड़े एमपी ने उन्हां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਤਾ, ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪਾਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਥੱਪਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बजट सैशन के पहले दिन कांग्रेस संसद मैंबरों वालों भी हथ च तख्तियां लैके खेती कानूनों को वापस लैण की मांग की गई ते मार्च किया गया ते संसद भवन दे विच गांधी स्टैचू के सामने भी उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध दे विच नारेबाजी की। दस देइए कि कांग्रेस समेत तकरीबन 20 विरोधी पार्टियां ने पिछले दिन ही ऐलान किया सी कि वो राष्ट्रपति के संबोधन का बाईकाट करनगे। सरकार ने विरोधी धिर नूं मनाउण दी काफ़ी कोशिश भी की, पर उन्हां ते कोई असर नहीं होया। इस मौके ते सदन के बाहर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते संसद मैंबर सुखबीर सिंह बादल ने भी किसानों के हक विच आवाज़ बुलंद करते हुए हथ विच खेती कानूनों नूं रद्द करन दीआं तख्तियां लैके खेती बिलां नूं रद्द करन दी मंग कीती ते नाल ही सोशल मीडिया ते ट्वीट करके किसान नेता राकेश कटैर के समर्थन ते अपनी गल भी कही। दस दईए कि बजट सैशन की शुरुआत तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी धिरां तो सहयोग की अपील की सी। इस दे नाल ही यह भी भरोसा विखाया सी कि सरकार सारे मुद्दों उत्ते चर्चा लई तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा सी कि भारत के उज्जवल भविख के लिए यह दहाका बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा सी कि पिछले साल देश नूं कई मिनी बजट मिले, यह बजट भी उस लड़ी का एक हिस्सा मन्निया जावे ते दस दईए कि हुण लोक सभा की कार्रवाई सोमवार 1 फरवरी तक 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पर दूजे पासे खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध के विच केंद्र सरकार ते लगातार हल्ला बोल जारी है। इस दे नाल ही अकाली दल के सीनियर नेता ते साबका मंत्री विक्रम मजीठिया ने भी किसान अंदोलन नूं लैके अपना प्रतिक्रम दिता ते नाल ही आप विधायक अमन अरोड़ा ने भी केंद्र सरकार ते सवाल खड़े कीते। इक्को लड़ाई है कि काले कानून वापस हो, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू हो। उन्होंने बदनाम करने की कोशिश, उन्होंने जलील करने की कोशिश, सरकार दे भाजपा अपनी सरकार स्टेट एजेंसियां नूं वरत के जिस तरीके के हटकंडे अपनाए जा रहे हैं ये निंदनयोग ने। मैं अपील करदा, बेनती करदा कि सारे संयम बना के रखन, कदे
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मुल्क दा किसान अन्नदाता है, ना कि आतंकवादी। देखिए, देश का किसान गद्दार नहीं है, देश का किसान आतंकवादी नहीं है, देश का किसान हमारा अन्नदाता है। देश का किसान जो अन्न उगाता है वही हम लोग खाते हैं, प्रधानमंत्री भी वही खाते हैं, संतरी भी वही खाता है, सड़क पे सो रहा गरीब आदमी भी वही खाता है। और आज उस अन्नदाता तक बुनियादी सुविधाएं, पानी की, लंगर की, शौचालय की बुनियादी सुविधाएं भाजपा की सरकार नहीं पहुंचाने दे रही है। आज खुद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर हमारी सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन जी, मैं खुद, हमारे सभी विधायक साथी यहाँ पहुंचे हैं यहाँ पर पानी मुहैया कराने के लिए। और हम दिल्ली पुलिस को ये कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार ने आपको आदेश दिया है कि किसान को पानी नहीं मिलना चाहिए तो लिखित में दिखाओ कहां आदेश दिया है। आप ऐसे रोक नहीं सकते। आज देश के किसान तक हम लोग पानी पहुंचाएंगे, शौचालय की सुविधा उसे देंगे और देश के किसान को गद्दार की तरह, देश के किसान को आतंकवादी की तरह ट्रीट करना भाजपा की सरकार बंद करे। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾ ਅਵੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਗੇ। किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांत प्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहाँ ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन ख़त्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। मैं कल अम्बाड़ा से चलूँगा और अम्बाड़ा से चल कर के सुबह 9 बजे, मैं भी 12 बजे कल गाजीपुर पहुंचूँगा। मैं यकीन करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे पहुँचेंगे और एक बड़ी अन्ना हजारे ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਬਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ अन्ना हजारे ने भी स्वामीनाथन कमीशन ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਨ ਬਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। अन्ना हजारे ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਲਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ अन्ना हजारे ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੂ ਰਾਓ ਹਜ਼ਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ अन्ना हजारे ਨੇ ਮਰਨ ਬਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ अन्ना हजारे ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ
ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।